Good morning, students. Today we have learned geometry. Already you have learned number of sides of triangle, sides of square, vertices, corners, okay, etc. What is triangle? Triangle na enna? A triangle is a closed figure formed by three line segments. Triangle அப்படிங்கிறது ஒரு closed figure இருக்கணும், த்ரீ லைன் செக்மெண்ட்டால் ஜாயின் ஆகிருக்கணும். அதில் த்ரீ வெர்டிசஸ் மீன்ஸ் கார்னர்ஸ், த்ரீ கார்னர்ஸ் இருக்கணும், த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கணும், த்ரீ ஆங்கிள்ஸ். இதுதான் என்னது ட்ரையாங்கிள். ஒரு ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது த்ரீ சைட்ஸு க்ளோஸ்டு ஃபிகர், த்ரீ கார்னர்ஸ், த்ரீ கார்னர்ஸ் அண்ட் வெர்டிசஸ் சேம் மீனிங், ஓகேவா? த்ரீ வெர்டிசஸ், த்ரீ சைட்ஸு, த்ரீ ஆங்கிள்ஸ், இதுதான் இருக்கணும், ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு how many types of triangles? Already you have learned in last class. How many types of triangles? There are six types of okay, six types of triangles. First three type of triangles are based with sides use பண்ணி three types, angles use பண்ணி three types. So first three types sides used and another three types angle uses, okay? Triangles first based on sides use பண்ணி three, angles use பண்ணி three. First one sides based on sides, equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle. Based on angles related, acute angle, right angle, obtuse angle. What is equilateral triangle? Equilateral triangle na enadhu? Three sides are equal. One triangle has three sides, okay va? So three sides are equal to equilateral triangle. Two sides are equal. First one, three sides are equal to equilateral triangle. Two sides are equal and another one side are unequal. But two sides equal anchuna isosceles triangle. Both sides are not equal. மூணுமே என்னது unequal இருக்குது. Both sides. Bothனா என்னது three sides மே unequal இருந்தது என்னது scalene triangles. Based on sides three types: equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle. Equilateral triangle is equal to three sides are equal. Isosceles is equal to two sides are equal. Scalene triangle is both three sides are unequal. And another method based on angles: acute angle, right angle, obtuse angle. Only for 90 degree the angle is given 90 degree இருந்ததுனா right angle. Okay, more than less than 90 degree is equal to acute angle. Less than 90 degree இருந்ததுனா அது என்னது acute angle. More than 90 degree na obtuse angle. Less than 90 degree na 0 விட அதிகமா இருக்கணும், 90 degree விட கம்மியா இருக்கணும். Example 89 degree. ஓகேவா? 89. ஸோ 0 விட அதிகம், 90 விட கம்மியாக இருக்கா, therefore acute angle. நெக்ஸ்ட் மோர் தென் 90 டிகிரினா 90 டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கணும், லெஸ் தென் 180 டிகிரி, அது என்னது அப்டியூஸ் ஆங்கிள். திஸ் ஃபார்முலா ரிலேட்டட் யூஸிங் தி சம்ஸ், ஓகே? ஃபர்ஸ்ட் சம் எக்ஸாம்பிள் 4.1. கேன் தி ஃபாலோயிங் ஆங்கிள்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ட்ரையாங்கிள்? இந்த ஆங்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியுமா? ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிவன் ஆங்கிள்ஸ் என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்கா? 80 டிகிரி, 70 degree, 50 degree. Already you know sum of three angles equal to 180 degree. Already நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படிதானே? sum of three angles equal to 180 degree. Therefore angle of A, angle of B, angle of C. Okay, the angle of A value 80 degree, angle of B value 70 degree, angle of C value 50 degree. Added 80 plus 70. 150 plus 50 200 degree. Sum of three sides is equal, three angles equal to 180 degree. ஆனால் நமக்கு 180 டிகிரியை விட மோர் தெனாக இருக்கிறதுனால not equal to 0, ஓகேவா? அப்போ therefore the given angles cannot be formed. இந்த ஆங்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. The given angles cannot be formed.
ஓகேவா நெக்ஸ்ட் second subdivision sum of angles 56 degree plus 64 degree plus 60 degree 56 64 60 6 plus 4 10 balance 1 6 plus 6 12 12 plus 6 18 so 180 degree sum of three angles equal to 180 degree correct 180 degree வந்துச்சா therefore the given angles can be formed இந்த angles யூஸ் பண்ணி நம்ம triangle form பண்ண முடியும் okay do you understand okay next example 4.2 find the measure of the missing angles in the given triangle ABC கொடுத்திருக்க triangle என்ன கண்டுபிடிக்கலையோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் find the measure of missing angles இதில் எந்த angle மிஸ் ஆகிருக்கு angle of A x ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் given angle of A is equal to x angle of B is equal to 44 degree angle of C is equal to 31 degree angle of A angle of B angle of C that's already we know that sum of three angles is equal to sum of three angles is equal to 180 degree okay so 180 degree is equal to A value x plus 44 degree plus 31 degree 44 plus 31 5 75 degree to find the value of x value so near plus 75 degree opposite sides going on minus 75 degree therefore 180 degree subtracted of 75 degree paro 10 7 10 subtracted of 5 5 7 subtracted of 7 0 1 therefore x value is equal to 105 degree 105 degree acute angle or obtuse angle more than 90 degree therefore obtuse angle okay next example 4.3 in triangle STU if triangle STU if SU and UT SU UT same for example 5 cm SU na UT is also 5 cm next SUT center line irukku U therefore U value 70 degree next STU center value enadhu T the value x find the value of x so namakku this value 70 degree இந்த value x கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா given SU ஈக்குவல் டு UT இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு கொடுத்தது அப்போ இது 5 சென்டிமீட்டர்னா இது 5 சென்டிமீட்டர் இப்போ டீயோட வேல்யூ எக்ஸ் அப்படின்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ ஆஸ் ஆல்சோ எக்ஸ் okay இப்போ given SUT is equal to 70 degree sum of three angles is equal to 180 degree angle of S angle of U angle of T is equal to 180 degree angle of S value both sides are equal therefore both angles are also equal sides equal இருக்கும்போது அதனுடைய angles-உம் equal therefore x plus 70 degree plus x is equal to 180 degree x plus x 2x plus 70 degree is equal to 180 degree to find the value plus 70 degree opposite side going on minus 70 degree therefore 180 degree subtracted of 70 degree 8 subtracted of 7 1 therefore 110 degree 2x value is equal to 110 degree to find the value of x so multiple இருக்கிற opposite side divide up 110 degree divided by 2 110 divided by 2 1 2 is 2 5 2s are 10 balance 1 5 2s are 10 therefore x value is equal to 55 degree for 55 70 add பண்ண 180 degree 5 plus 5 10 balance 1 5 plus 5 10 10 plus 17 17 plus 1 180 degree okay next example 4.4 if two angles of a triangle having measured 65 degree and 35 degree find the measure of the third angle two angles கொடுத்தாச்சு third angle find out பண்ணு example ABC given A value 65 degree B C value 35 degree to find the value of B
given angles are 65 degree and 35 degree. Let the third angle நமக்கு எதுன்னு தெரியாது, அதனால் எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுறோம். angle of A, angle of B, angle of C is equal to 180 degree. angle of value 65 degree plus x plus 35 degree is equal to 180 degree. 65 added of 35 degree. 5 plus 5 10. 9 plus 1 10. 100 degree ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். 180ல் 100 சப்ராக்ட் பண்ணுறோமா, therefore x value is equal to 80 degree. Okay, next டேரெக்டாக sum of given two angles to find the third angle find out பண்ணுறதுனா தெரியும். and another one method exterior angle. exterior angle எக்ஸ்டீரியர்னா என்னது, எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னாலே என்னன்னு சொல்லுவோம், அதிகமாக வர்றது, அதான் இதில் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். அதாவது இந்த ஆங்கிளோட வேல்யூ இதுதான் இதனுடைய வேல்யூ. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா, ஓகேவா, இதுதான் இந்த ஆங்கிள்ஸ். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் எடுப்போம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வருது தெரியுமா, இதுதான் என்னது எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். ஸோ இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னா இது எதுக்கு ஈக்குவல், இப்போ இது எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள், இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு எது இருக்குது, இதுவா. ஸோ இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா சம் ஆஃப் ஆப்போசிட் டூ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். இன்டீரியர்னா என்னது, இன்சைடில் உள்ளது, இதனுடைய ஆப்போசிட்டில் உள்ள டூ ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும். ஓகே, இப்போ சம் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் 360 டிகிரி. இப்போ ஏபிசி, ஓகேவா. இப்போ இது பண்ணும்போது இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அப்போ ஒன் சர்க்கிளோட வேல்யூ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம், 360 டிகிரியா. ஸோ அப்போ இதுவும் சர்க்கிள் சேஃபில் தானே இருந்துருச்சு. இப்போ இது என்னது, த சம் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் இஸ் 360 டிகிரி. இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எப்படி நம்ம ஈக்குவல் பண்ணோம், அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு தி, இது எதுக்கு ஈக்குவல் டு தி சம் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள், சம் ஆஃப் டூ ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ், இது ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ இது ரிலேட்டட் சம்ஸ் பார்க்கலாமா. First one, example 4.5. In triangle PQR, find the exterior angle SRQ. இங்கே உனக்கு கொஸ்டின் கொடுத்தாச்சு. என்ன கொடுத்துருக்கா, PQR. ஓகேவா, என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும், ஃபைண்ட் த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் SRQ, இந்த வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ இங்கே sum of 3 angles is equal to 180 degree. 38 plus 44 plus this value ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். ஸோ தேட்ஃபோர் SRQ is equal to எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணியாச்சா. ஆல்ரெடி யூ ஹவ் லேர்ன் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எதுக்கு ஈக்குவல் சொல்லியிருக்கோம், அந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இதனுடைய ஆப்போசிட்டு இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்க்கு ஈக்குவல், அப்படி தானே. exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. இதனுடைய ஆப்போசிட் என்னது, இதுக்கு ஆப்போசிட் இது. இங்கே என்ன டூ இன்டீரியர் என்னென்ன இருக்குது, 38 44. ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணலாமா, 38 + 44, 8 + 4 12, பேலன்ஸ் 1, 4 + 3 7, 7 + 1 18. Therefore the x value is equal to 82 degree. Okay, do you understand? And another one method. Okay, example 4.6. In triangle LMN, LM extended to O, LM வந்து ஓவரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம், நீளமாக வரைகிறோம். If angle of L is 62 degree, angle of N 31 degree, to find NMO. ஓகேவா, அப்போ இந்த NMOவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ இங்கே M இருக்குதுல்ல, இதில் தான் வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. ஓகேவா, இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோம். இது என்னது, எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். ஸோ அதை நம்ம எக்ஸு ஒய் A to Z எந்த லெட்டர்ஸ்னாலும் டினோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒய்ன்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம். தேட்ஃபோர் லெட் NMO is equal to Y. Exterior angle formula, exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles.
ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் இந்த ஒய்க்கு ஆப்போசிட் என்னதற்கு எப்போவுமே கொடுத்துருக்க வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா இதை விட்டுட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக உள்ள பார்க்கலாம் 62 + 31 2 + 1 3 6 + 3 9 therefore 93 degree therefore y value is equal to 93 degree. Okay, example 4.7 in the triangle ABC shown in the figure find the angle z ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். ஓகேவா, எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எப்போவுமே எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் சம் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் டூ இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ அப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளோட வேல்யூ 135 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு இதனுடைய ஆப்போசிட்னா z + 40 டிகிரியா. டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ நமக்கு இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க இசட்டோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும், நமக்கு இசட் வேல்யூ கிடைக்கணும்னா அந்த +40 டிகிரி ஆப்போசிட் சைட் போகுமா. இப்போ z இஸ் ஈக்குவல் டு 135 டிகிரி மைனஸ் 40 டிகிரி. ஸோ 135ல் 40 டிகிரி என்ன பண்ண போகிறோம், சப்ராக்ட் பண்ணோம் 5. ஸோ இங்கே 3ல் சப்ராக்ட் பண்ணோம், பேரோ வாங்கினா அது என்னது 12. ஓகேவா, பேரோ வாங்கினா 13ல் 4 சப்ராக்ட் பண்ணு 9. therefore z value is equal to 95 degree. Okay, next example 4.8 in the given isosceles triangle. Isosceles naale two sides are equal. Okay, IJK. Next angle of IKL given center la enna kuduthirukanga K. therefore K value 128 degree. Find the value of x. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க IJKல போத் சைட்ஸ் ஆர் ஐசோசெக்லஸ் ட்ரையாங்கிள் கூட. அப்போ ஐஜேயும் ஐகே இப்போ ஐஜேகேயும் ஐகேயும் ஈக்குவல். இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னா இதனுடைய சைட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவலா. இப்போ இதுக்கு எக்ஸ் இது எக்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் டூ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் 128 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸா. எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னால் என்னது 2x. இப்போ டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 128 டிகிரி டிவைடட் பை 2. 1 2 is 2, 6 2s are 12, 4 2s are 8. therefore x is equal to 64 degree. ஓகேவா, ஆன்சர் வந்துச்சு x is equal to 64 degree. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 4.9 with the given data in the figure 4.16 find என்ன கண்டுபிடிக்கணும், u w y. இந்த வேல்யூ 6y + 2 டிகிரி கொடுத்தாச்சு. what do you infer about x w v. ஸோ இந்த வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ என்ன நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஒய் டபிள்யூவோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்படி தானே. ஸோ அப்போ இந்த டபிள்யூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் 3 சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரியா. இப்போ இந்த எக்ஸ் டபிள்யூவோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ்னா 26 டிகிரி ப்ளஸ் 36 டிகிரி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. ஸோ இதில் ஆட் பண்ண என்ன வரும் 12 562 டிகிரி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. But therefore x is equal to 180 degree minus 62. So 118 degree. x ஓட வேல்யூ என்னது 180 degree. இதிலேருந்து இப்போ இந்த வேல்யூவை ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா. இதுவும் ஈக்குவல். ஓகேவா, ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இப்போ 6y + 2 டிகிரி 6y + 2 டிகிரின்னு வருமா. இப்போ என்னது 12y + 4 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. இல்லை அனதர் ஒன் மெத்தடு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் டூ ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ இது எதுக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இதனுடைய ஆப்போசிட் என்னது இது ரெண்டுமா. இப்போ 6y + 2 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 26 + 36 டிகிரி. 6y + 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 62 டிகிரி. இப்போ இந்த 2 ஆப்போசிட் சைட் போகும்போது என்னவா மாறும்
6y is equal to 62 degree minus 2 degree. 6y is equal to 60 degree. But to find the value of y is equal to 60 degree divided by 6. 1 6 is 6, 10 6 is 10. Therefore y is equal to 10 degree. y ஓட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, 6y plus 2 degree opposite angles are equal தானே. இப்போ 6yக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம், 10. இப்போ 60 plus 2 என்னது 62 டிகிரியா, அதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இது போத் ஆர் சேம். y u w y and x w v both are opposite angles are equal. ஸோ இது என்ன வேல்யூ, இது உனக்கு ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வேல்யூவில் கேட்டதுனால ஒய்யோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிடும். ஓகே, next class I will teach for exercise 4.1. Thank you students.